जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करना सारे ठीक ठाक ते फर्स्ट क्लास हो गए। अज दियां भाई जी दो बड़ियां खबर। पहले नंबर ते जी रमज़ान का महीना आ गया, अब्बास का महीना आ गया, तो अपने गुनाह वगैरह बचकाओ, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, तो ज़कात देवो। तो भाई जी सुबह सुबह उठे हाँ, नमाज पढ़ी, सॉरी रोज़ा रखे, रोज़ा रख के नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के फार्म ते आ गया। तो दूसरी बड़ी खबर जी है ना, वो भाई जी चाय वाला जो मजदूर से मेरे को बंदा मेरे को गया भज। तो भज किंज गया, उन्होंने किन्ने भजाया, किस तरह नस्या, की होया, तो वो भाई जी समझ नहीं लगती हले तक वो किंज नस्या, क्यों नस्या। कभी दिन च आंदा किते होर कम्म लग गया, कभी दिन च आंदा नहीं उन्होंने किसी भजाया हो, कभी दिन च ये आंदा नहीं यार वाकई जो वो दस्सन डया वे उहो ही होया होना। शायद वह कोई मसला पिछे खड़ा होया वे, जिवें दुकान का मसला ही चाहिए उत्थों कड्ढे, उस तो बाद मकान का मेरा मसला वे वो भी। तो ये हूँ तुस गैस करके यार दसना ये भी यार वो वाकई का किते मकान का पिछे रौला ही या दुकान का रौला ही या इत्थों छड्ड के किते होर थां कम्म लग गया जॉब करदा। लेकिन मैं बिलीव नहीं करता, मैं यकीन नहीं करता, लेकिन बंदा वो चंगा सी, बड़ा अच्छा इत्थे वर्क करदा ही। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करना सारे ठीक ठाक ते फर्स्ट क्लास हो गए। भाई जी सुबह सुबह फार्म ते आए हैं, तो वड्डी खबर तुहानूं सुनाना अज। चाय वाला बंदा भी नस गया। नस्या किस तरह, मैं साइड तुहानूं स्टोरी सुनाना जरा। बंदा ये आया पहला मेरे को किसी के थ्रू ना, तो बंदा यार बड़ा अच्छा वे, बड़ा कम्म करने वाला वे। यार जो बंदा सही कम्म करदा तारीफ करनी चाहिए है। बंदे ने 8-9 दिन कम्म किया, बड़ा कम्म किया। वो साड़ी शादी सी, तो मैं उधर मसरूफ सा, पिंड नहीं सा, मैं सियालकोट ही सा। तो मैनू उन्हें कॉल की भी यार मैं जाना है वापस। मैं है यार इनू होया कि इस तो पहला उन्हें फार्म की सफाई वगैरह बेहतरीन की है, फिर उस तो बाद कोई बालन वगैरह सी उन्हें अपने खाण पीण वास्ते ना थले बालन वास्ते उन्हें वो भी टुक टक काफ़ी धरिया। फिर उस तो बाद वाशरूम के उत्ते शैड जहा बनया सी, तो वो भी हवा ना किते उड गया सी, उन्हें वो भी सैट सुट किया। फिर होर भी कम्म काफ़ी हैं जिहड़े ना उन्हें फार्म तो हट के कीते। ये होंदियां निशानियां बंदे दे पक्के रहन दियां, पक्का मनसूबा साल का 2 का 3 का। ते पता ही यार बंदा पक्का ही नहीं जाता हूँ ना। तो इन्हें मैनू कॉल की भी यार मैं जाना वापस। मैं यार इनू की होया वे, ये तो बंदा बड़ा पक्का सी, इन्हें कित्थे जाना सी। मेरे को ना एक दिन 5,000 रुपया लैके ना इस तो पहला अपने बच्चे पुच्छे, कहता यार अगर तेरा पुराना बंदा वापस आ गया, जे तू उन्होंने रख लेगा तो साडा की बनेगा। मैं यार हून भी आइए, घंटे बाद भी आइए, कल भी आइए, जदों भी आएगा मैं नहीं रखांगा ना। तो जो रख लिया वही मैं पक्का समझा। मैं भाई तू पक्का है, तू फिक्र ना कर, तू वेल्डिंग हो गया हूँ। वो उस्ताद जी आंदा मैनू 5,000 रुपया दिओ यार, मैं ना बच्चे अपने मंगा ला। मैं जी ए लै 5,000 रुपया। उन्होंने 5,000 दिता, उन्हें पिछे ईजी लोड किया करके, तो बच्चे वो आ गए सियालकोट। बच्चे आए सियालकोट के बच्चे वो लैके, तो मैं उन्हें छड्डन गया सियालकोट, छड्ड के तो मैं घर चला गया। वो बच्चे लैके आ गया फार्म ते ना, तो 2-4 दिन हफ्ता ला लो जी। वो बड़े खुश बाश ना, 3 बच्चे हैं उहदे। उस्ताद जी राजी खुशी अगों प्लानिंग बनाने लग पिया, मक्की भाई जी लावांगे, इत्थे चरी लावांगे, रूड़ी इंज पावांगे, जिवें सारे बंदे करते हैं उन्हें किया। तो ये है सी भी यार पक्का बंदा, इन्हें नहीं जाना किते ना। तो फिर कहते यार आटा थोड़ा, मैं दाने लिया दिते न होर माणक। मैं बाबा जी लो पियाओ तो खाओ। तो वो अचानक फोन मारदा, कहना यार मैनू पिछे जाना पै गया। मैं यार तेनू की हो गया। अहे नहीं जी मैं जाना। मैं टाल मटोल करना शुरू कर दिता। मैं यार चलो कोई दिन तो कढ़ा लावां, जाना जाके समझावांगा, हो सकता कोई इशू बने, कोई मसला बनया होए या किसी ने कोई गल की होए। तो मैं मैनू खलो जा 2 दिन तो बाद मैं आना, तो फिर बह के फिर गल करने। नहीं भाजी मैं तो जाना, जो मर्जी हो जाओ। शनाख्ती कार्ड मेरे कोल सी, मैनू आके शनाख्ती कार्ड देवो। मैं शनाख्ती कार्ड दिंदा नहीं। मैं चलो जिन्ना डिले होइए नाले शादी निकल जाएगी, नाले चलो समझावांगे यार हो सकता कोई ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਵਿੱਚੋਂ 1-2 ਬੰਦਾ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਭੱਲਿਓਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭਜਾ ਹਟਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਬਹਾਲ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਵਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਜਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਫਲਾਣ ਹੋਏਗਾ, ਟੀਂਗਾ। ਬੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। तो मैं भाजी टाल मटाल करता रहा। उन्हें कहा नहीं जी मैं जाना यार वापस। मैं उन्हें पूछा, मैं यार गल की है। नहीं जी मैं पिछे जाना, जो मर्जी हो जाए, मैनू शनाख्ती कार्ड देवें या ना देवें, मैं तुर जाना।
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਬੰਦ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੂ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਜਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਡਰੇ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਚਲੋ ਸ਼ਾਦੀ ਲੰਘ ਜੇ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਨੇ ਤੇ 1 ਦਿਨ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਇੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਰਦਿਆਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਐਂਡ ਆਫ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਭਾਜੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਆਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਾਰਡ ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ। 9 ਦਿਨ ਸਨ, 9000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਿਆ। 8000 ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ 1000 ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ ਉਹ ਤੁਰ ਜੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਯਾਰ ਨਾ ਜਾ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ 1 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਕੰਮ। ਉਹਨੇ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਭਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ। ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਉਹ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ 4 ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਘਰ ਲੱਭਣਾ ਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਲੱਭਣਾ ਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਂਦਾ ਹਜੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਅੰਮੀ ਮੇਰੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਮਕਾਨ ਤੇ ਖੋਲਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਾਂ, ਕੰਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਸਾਂ ਤੇ ਆਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਆਈਆਂ ਜਲਦੀ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਭਾ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਹੀਨਾ ਖੰਡ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਈਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਵਾਂ ਵੀ ਤੇ ਈਦੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੇ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਣਾ, ਬੰਦੇ ਬਹਿਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣੀਆਂ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਖੱਜਾ ਖਰਾਬ ਐ, ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇੰਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਦੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਆ ਸਹਿਣ ਚਾਹੇ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਆਪੀ ਆ ਯਾਰ। ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਇਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਉਹਦਾ ਬਾਬਾ ਸੀ ਯਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਉਹੀ ਫਾਰਮ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਠਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਬਹੁਤਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋਬ ਲੱਭ ਗਈ, ਕੋਈ ਈਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜੋਬ ਸੀ, ਕੋਈ ਚਪੜਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਸੌ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਸੌ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਸੌ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਨਾ ਆਇਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਹੀ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਕੂਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਸ ਲੱਤ ਵੱਜ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਦਫਾ ਮਾਰ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਅਗਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹਾਇਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪੀਆਂ। ਓਕੇ ਜਨਾਬ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।